اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ یا رسول اللہ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم خیبر پختونخوا کے علاقہ علی پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، سرزمین علی پور سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس وقت میں جس چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں استاد عاشق حسین آپ سیالکوٹ، میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اپنی کم عمری میں انہوں نے اپنے اس فن میں بڑا اپنا لوہا منوایا، اور خصوصی طور پہ میں اگر بات کروں تو دو شعبوں میں، شعبہ بریڈنگ اور کبوتر اڑانے کے دونوں فن پہ انہیں بڑا بہترین عبور رہا ہے۔ اور حالیہ اسوج 2023 آپ کے سامنے ہے کہ 11 روزہ جو چیمپئن شپ تھی، 5 روزہ آل پنجاب کی جو چیمپئن شپ تھی، وہ انہی کی پارٹی نے استاد صفدر کوٹلہ اس چھت سے انہوں نے پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دوستو، سیالکوٹ سے انہوں نے اپنی کبوتر پروری کے فن کا آغاز کیا، اور بہت کم عمری میں اگر آپ ان کے ماضی پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو میرے خیال میں بڑی لاتعداد کامیابیاں جو ہیں استاد عاشق حسین نے اپنے نام سمیٹیں۔ تو دوستو، یہ جس علاقہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرا اپنا دیس ہے۔ علی پور کی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ شہرت 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان مرحوم، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کا تعلق بھی اسی علاقہ سے چند کلومیٹر آپ پیچھے علی پور سے چلے جائیں تو سائٹ پہ گاؤں آتا ہے ریحانہ، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد میں نے ابھی خلیفہ سہیل کی چھت پہ بھی بات کی۔ تو دوستو، آج آپ کے ملک میں توانائی کا بحران ہے، اور میں سمجھتا ہوں تربیلا ڈیم کے حوالہ سے میرے ہزارہ کے مکینوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے دوستو، میرے ایک عزیز میرے پھوپھیزاد بھائی ڈاکٹر فضیل الوی خلاباد ٹاؤن شپ میں ان کا اپنا کلینک بھی ہے، وہ پرانا جو خلاباد تھا وہاں وہ رہتے تھے، اور جس وقت تربیلا جھیل میں پانی چھوڑا گیا تو میں نے اس پانی کو خلاباد میں داخل ہوتے دیکھا ہے، علی پور سے جو روڈ غازی کی طرف جاتی تھی۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور اس میں غازی سے لے کے خلاباد تک علی پور کے ساتھ ملکہ جو علاقے تھے ان کی 2-2 سالہ 250 سالہ 300 سالہ تاریخ تھی ان گاؤں کی، مگر ان لوگوں نے وہ قربانی دی۔ اور آج اگر آپ یقین کریں کہ آپ کے ملک میں یہ تربیلا ڈیم نہ ہوتا تو میرا خیال میں صومالیہ سے ہماری حالت جو ہے وہ کام نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع آج ہمارا فن کبوتر پروری ہے۔ دوستو، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہ پیچھے ذرا تھوڑا سا اگر سیٹ اپ دکھائے، اٹھے کرو کیمرہ ذرا، یہ اگر آپ چھت دیکھیں تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ تصویریں جو ہیں وہ بولتی ہیں، مجھے قصیدہ گوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس شوق کو دیکھ کے اس چھت کے جو خانہ مالک ہیں جن کا میں تعارف بھی آپ کو کرواؤں گا، آپ کو ان کے شوق کا، فن کبوتر پروری کے شوق کا، ان کے ذوق کا اظہار ہوا ہوگا۔ تو دوستو، استاد عاشق حسین صاحب کی میں نے بات کی۔ علی پور وہ شہر ہے کہ جس سے پنجاب کے تقریباً بڑے اساتذہ کرام کا تعلق اس علی پور سے ہے، اور انہی میں استاد عاشق حسین کا شمار بھی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں استاد عامر شہزاد، یہ استاد عاشق حسین صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے یہ استادی پاک بھی دی، اور آگے باقاعدہ وہ انہی کی رہنمائی میں ان کے ایک 2 شاگرد بھی ہماری محفل میں موجود ہیں، تو وہ یہ شوق کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، علی پور ہزارہ کے نوجوان کبوتر پرور سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں۔ ان سے چند باتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ان کا ذوق، ان کا شوق وہ دکھائیں گے، پھر آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ لوگ
आपके इस शौक़ से फ़न कबूतर परवरी के शौक़ से कितना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी लाला जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, अमर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें कि इनको में बात जैसे आपको बेहतर लगता है जी। नहीं, बेहतर तो ये है कि उर्दू में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें लोग सुन रहे हैं, पंजाब में भी, कराची में भी। कोई इशू नहीं। तो आमिर भाई, मैं आपकी रिकॉर्ड पहले कैमरा ऑन करने से पहले मैं आपको कह रहा था कि हमारे इलाकों का शौक तो था बाज रखना, घोड़े पालना, कुत्तों का शौक था, शिकारी कुत्तों का। तो ये सफर, मैंने सहेल पे भी ये सवाल किया था, ये सफर आपकी जिंदगी में आप किस तरफ आ? सबसे पहले मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है जी। अच्छा। उसके अलावा जो है, उसके बाद जो है दूसरी जो एक्टिविटी आई है वो मेरी कबूतरबाजी की आई है। काफ़ी टाइम पहले मैंने, तकरीबन आज से 13-14 साल हो गए मुझे कबूतरबाजी में, तो मैंने 13-14 साल जो है वो पहले रखे हुए हैं। दोस्तों अजान हो रही है, तुसी जरा थोड़ा ज्यादा छत दा व्यू जरा खड़ो के जरा इन्हें ब्रीडिंग सेटअप भी दोस्तों। तो दोस्तों अब शाम की अजानें हो रही हैं, इंशाल्लाह जो ये अजान ख़त्म होती है तो आप ये उस्ताद आमिर शहजाद का हरीपुर शहर में ही इनका अपनी ये रिहाइश है और उसके ऊपर ही इन्होंने अपने ये शौक़ की अबियारी कर रहे हैं। थोड़ा जो पीछे हो ना जरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोस्तों आप जितना भी ये सेटअप देख रहे हैं, ये सारा उस्ताद आमिर शहजाद जो कि उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट उनके वो शागिर्द हैं, उनका ये ब्रीडिंग का सेटअप है। और इसमें एक टेक्निकल बात आप देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने हर जोड़े को अलग-अलग केज दिया हुआ है। ये भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज की जो साइंस है वो ये कहती है कि जिस तरह आप जनरल जोड़े लगा के रखते हैं उसमें फिर भी कोई ना कोई शायबा होता है, मगर इसमें यह है, एक तो ब्रीडिंग अच्छी होती है, दूसरा आपकी जो नस्ल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कबूतर ये आपकी पूरी करते रहते हैं। आपको इस कबूतर की सेहत का अंदाज़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आमिर भाई, तो आमिर भाई ये कबूतर परवरी का, क्रिकेट का तो शौक़ था आपको, और मेरा ख्याल में इस वक्त आप भी ज़्यादा सोशल मीडिया से भी मुंसलिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आप देखते होंगे। मेरा एक तजिया है कि मेरे ख्याल में क्रिकेट के बाद अब ये जो आपका शौक़ है कबूतर परवरी का, ये दूसरे नंबर पे है ये खेल। जी बिल्कुल। तो ये कबूतर परवरी किस तरह आपका इधर आना हुआ? किसी दोस्त की वजह से था, कोई मारूसी मामला थे? आपको पता है कि हमारे इलाके में जो है ना, वो कोशिश होती है कि एक ने जो काम किया वो दूसरा भी करते दूसरा भी करे, ऐसे ही है। अच्छा। तो इसमें मुझे एक साथ ही पड़ोस में एक बंदे ने रखे हुए थे, तो मुझे उससे शौक हुआ, तो मैंने उससे कहा यार ये मुझे कबूतर दे दो, तो उसने मुझे कबूतर नहीं दिए। उस वक्त मेरे एक दोस्त था, मेरे क्लास फेलो भी थे, मैंने उनसे कबूतर मांगे, उन्होंने नहीं दिए। बस नाम नहीं ले, राज की बात है। दोस्त है, उससे मैंने कबूतर मांगे, उसने मुझे नहीं दिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे जुनून की हद तक शौक हुआ कि भाई अब मैं शौक करके दिखाऊंगा जी। तो उसके बाद फिर जुनून की हद तक शौक है, और ये सब कुछ आपके सामने। मतलब एक जो ना थी आपके दोस्त की, जी जी, उसने वो मुझे कबूतरबाज बना दिया, कबूतरबाज बन गया। तो उस्ताद आशिक हुसैन से किस तरह आपका? बस वो मेरे एक कज़न ही हैं, उनके रेफरेंस से मेरा रब्ता हुआ है। तो इमरान शाह, उस्ताद इमरान शाह जद्दा में वो हैं, उनसे मेरा बहुत ही भाइयों वाला साथ है। तो उनके थ्रू जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब की तरफ मैं फ़र्स्ट टाइम गया हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा है, तो जिस वक्त मैं गया हूँ तो उनमें कोई भी उस्तादी वाला काम नहीं था। जो बाकी लोग थे, उस्तादी वाली काम का मतलब ये है कि जिस तरह बड़े उस्ताद हैं, जितने नामवर शख्सियात हैं, उन्होंने जिस तरह का प्रोटोकॉल, जिस तरह का मुझे वैल्यू दी है कि मैं कहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता उनको। ठीक है सर, एक एक कबूतर उन्होंने मुझे अपने हाथ से शौक करवाया है। फर्स्ट टाइम
मेरी पहली मुलाकात थी, ठीक है। हर कबूतर का मुझे उन्होंने बताया कि ये मेरा कबूतर फलां चैम्पियन है, इसने इतने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, ये मेरा कबूतर इस तरह है, ठीक है। जिस तरह बाकी उस्ताद है, मैं नाम नहीं लेना गवारा करता क्योंकि आपको पता है किसी की दिल आज़ारी हो में, ठीक है। तो वो मुझे उनकी जो मोहब्बत थी वो आज भी मेरे दिल में उसी तरह कायम है। और बाद में फिर मैं गया हूँ, ठीक है, मैंने उस्तादी शिगिर्दी की बात की है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, फिर मेरी प्रॉपर उस्तादी शिगिर्दी हरिपुर आए हैं, जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरा एक यादगार फंक्शन हुआ है हरिपुर के जो है ना इसमें कबूतर परवरी में। तो उसी फंक्शन में ही उस्तादी शागिर्दी इकट्ठी हुई है, उस्ताद बाद में बना? नहीं, उस्तादी दी है, फिर उसके बाद शिगिर्दी, उससे पहले शिगिर्दी की है, फिर उसके बाद उस्तादी पाक दी है उन्होंने, उसके बाद जैसे प्रॉपर चैनल है कबूतरबाजी का। तो सीखना सिखाना क्या सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने पूछा जी आज तक, वैसे मैं कहूँ कि वो नहीं बताते तो ये गलत होगा। जो कुछ मैंने पूछा है उनसे, उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे समझाया है। अगर कई दफ़ा फ़ोन नहीं अटेंड कर सके तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज दे दिए, ठीक है, या मैंने वॉइस मैसेज दे दिया, उन्होंने रिप्लाई दिया। इवन कि उन्होंने मुझे अपने घर के ब्रीडर कबूतर दिए हैं और बगैर किसी पेमेंट के। अच्छा, जी जी, बगैर किसी पेमेंट। हालांकि उस्ताद आशिक हुसैन उनका एक अपना बिजनेस भी है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे मैंने कहा है सर कि जिस तरह मैंने लाला जी उनकी मोहब्बत देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाचीज सा बंदा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिस तरह उन्होंने शफकत मेरे सर पे रखी है, या जिस तरह मुझे उन्होंने वैल्यू दिया, वो सारी ज़िंदगी मैं नहीं भुला सकता उनकी। कितना अच्छा हो गया अमर जी आपको बाकायदा तौर पे शौक में इन्वॉल्व होते हुए? मतलब है तकरीबन 5-6 साल से मैं रेगुलर जो है शौक कर रहा हूँ, कप वगैरह उड़ा रहा हूँ, सारे टूर्नामेंट इंशाल्लाह। कैसी ये जो साल है आपका 2023 का, जी जी, कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा साल रहा है। असू मैंने उड़ाया, जेट में नहीं उड़ा सका क्योंकि मौसम की भी थोड़ा सा इशू थे, खराब था, मैंने नहीं उड़ाया इस दफा, जेट नहीं उड़ाया। असू में मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। 5 रोज़ा कप में जो है मेरे 4 पहले बहादुर कबूतर लगे हुए हैं। अच्छा, जी जी। और वनडे में तकरीबन 3-4 वनडे उड़े, उसमें भी मेरा पहला बहादुर कबूतर लगा हुआ है। एक आखिरी लास्ट वनडे जो अभी उड़ाया हाल ही में, तो वो मेरा वनडे नहीं लगा, लेकिन वो अपने ही शागिर्द है जिसके कबूतर मैंने उड़ाए उसका लग गया। अच्छा, ये आपको कोई फैमिली की तरफ से तो नहीं कोई प्रॉब्लम? बस भाई सपोर्ट कर रहे हैं, वालिद साहब भी करते हैं, बस उनको पता है जिस काम को हाथ डाल दे वो करता है। अच्छा। तो मैंने कहा जी नशा मैं कोई नहीं करता, यही एक जुनून है, इसको करने दें। अच्छा, इसका मतलब पूरी फैमिली सपोर्ट जी है? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट करती है, तो तभी है नहीं। बाकी मेरा ऑयल का बिजनेस है, शॉप है मेरी जीटी रोड पे, पाकिस्तान फिल्टर हाउस के नाम से, तो बस उसी पे मेरा टाइम गुजरता है। आशिक भाई मुझे लाला जी को भी जानते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्यों नहीं जानते। मेरा बड़ा प्यार है उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे ही ऐसे हैं, आपका तो ज्यादा प्यार होगा क्योंकि आपने बड़ा टाइम लिया है उन्हें। जी जी। तो किस तरह देखते हैं यार आप उसकी कबूतर परवी को, आशिकी को, ब्रीडिंग में, उड़ाने में? तकरीबन 6 माह पहले मैं गया हूँ लाला जी, उनके पास जो जोड़े लगे हुए थे 1100 तो मैं खुद दे के आया हूँ। 1100 नंबर तक को कड़ी तो मैं खुद पढ़ी है कि उसमें लगे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर अकरम खान, शायद उनकी छत का आपने विजिट किया, वो भी है डॉक्टर जी तलोकर में, ठीक है। उनकी छत पे भी उनके घर के कबूतर पड़े हुए हैं, उन्होंने याद किया, ठीक है। तो माशाल्लाह उस्ताद जी के जिद्द कबूतर हमने डाले हैं, ओरिजिनल भी और क्रॉस में भी, तो एंड रिजल्ट आया है। कोर कमांडर भी दिए, मैं आपको शो करवाता हूँ इंशाल्लाह, और ओरिजिनल दिए हैं। मतलब लाखे जो है, लाखे में ज्यादा लेके आऊँ क्योंकि मुझे लाखों का ज्यादा शौक था, तो लाखें बहुत अच्छे होते हैं लाला जी। मैं आपको 2-3 कबूतरों का शो करवाऊंगा इंशाल्लाह, आप देख लें। अपने घर की ब्रीड जी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, मेरे छत पे 3-4 दफा वो आ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने इतना मुझे कहा है कि जो उधर से कबूतर देते हैं, कहते हैं लेबॉर्ट्री तुम्हारे पास मौजूद है, जाके डाल लो, ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं। तो ये सुहेल भाई ने भी लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू लिया था, लाखे ही मैंने शो करवाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का एहसान है कि बस। किस तरह देख रहे हैं आप हरिपुर के शौक को यार? आप तो मतलब न्यू एंट्री है, 4-5 साल हो गए हैं आपके। हरिपुर का शौक लाला जी अब बहुत ऊपर चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम सुहेल भाई ने 80 छतें उड़ाई हैं ये जी हरिपुर की दरवेश कप की। अच्छा, ठीक है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इश्यूज हैं हमारे हरिपुर के शौक में, अगर वो मिल बैठ के हल हो जाएं तो मैं कहता हूँ कि हरिपुर का शौक भी जो है वो पंजाब लेवल का हो सकता है। नहीं माशाल्लाह, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं सुहेल की छत पे था तो ये कह रहा था 7-8 के करीब टूर्नामेंट होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप बामी मुशावरत करें ना, लोगों को करीब करें इन सबको। ये शौक तो जो है ना आपका, इसकी जो तबा है ना इस शौक की, मैंने जो समझा है वो यही है कि ये तो मिलाने वाला है, ये तो मिलाने वाली चीज़ है। ये असल में लाला जी हर एक का अपना माइंड सेट है, ठीक है। आपको पता है कि जिसकी जितनी सोच होती है वो अपनी सोच से ही बात करते हैं। हमारी सोच ओपन है क्योंकि हम यंग हैं ना, उस हिसाब से सोच रहे हैं।
باقی جو میرے سینئر اساتذہ اکرام ہیں ان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہری پور کے شوق کو کیسے ہم اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری یہی ریکویسٹ ہے, تو جدھر میری ضرورت پڑتی ہے ان کو جانی مالی ہر طرح سے میں انشاءاللہ تیار ہوں. اگر اس شوق کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے ایک پراپر چینل سے اس کو شروع کریں تو شوق بھی اچھا ہوگا. جی جی, پنجاب لیول کا شوق پہلے 2-3 دفعہ اچھا شوق ہوا ہے جی, سارے گروپوں نے مل کے شوق کیا ہے, بس اس کے بعد پھر تھوڑے سے ایشو آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہتر ہوگا. بڑی مہربانی, آپ نے بڑے شارٹ نوٹس میں مجھے ٹائم دیا, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میں آج عاشق حسین کے ایک ملنے والے, اس کے ایک ساتھی, دوست, بھائی, شاگرد اس کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور تمام دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ کا, آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا یہ میں دوستوں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سہیل بھائی, خلیفہ سہیل, وہ بھی ان کی اپنا ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہے درویش پیجن کلب کے حوالے سے. ہاں چینل ہے ان کا, اس سے وہ لائیو آ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نیو کمر ہیں حاکم تنولی, اور ان کے ساتھ یہ شاگرد ہیں استاد عامر شہزاد کے. کیا عادل بھائی دوست ہیں وہ. اچھا, یہ عادل بھائی, اچھا اچھا اچھا, عادل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پیچھے یہ سرائسالہ. یہ 200 ہری پور سے جو ہی آپ حویلیاں کی طرف سے آتے ہیں تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے سرائسالہ, وہاں سے جس وقت آپ گزریں تو وہاں ایک پکوڑے بڑے مشہور ہیں. کیا نام ہے جی؟ سلیم. ہاں, ترکی پکوڑے, سلیم پکوڑوں والا بڑا مشہور ہے. تو ان کا اس علاقہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تسی بھی کر دے ہو شوق کر دے ہو؟ جی ہمارا شوق عمر بھائی کے ساتھ ہے جی. اچھا, ادھر ہی ساری محنت کرتے جی انشاءاللہ ادھر ہی کر رہے ہیں. ٹورنامنٹ بھی کرا رہے ہیں عمر بھائی کے نام سے, سعد عاشق حسین پارٹی کے نام سے. تقریباً جی 4-5 سال ہو گیا الحمدللہ. اچھا شوق ہو رہا ہے سرائسالہ میں بھی. تو دوستو اسی طرح یہ بھائی ہیں عامر بھائی کے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد اوان. احمد اوان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. تو پھر تو آدھے نے شیر اپنی کچارے جو ہے اس کی چھاتی تے چوڑی ہو لی لالا ماجد اوان لی چھاتی پھر چوڑی ہونی چاہیے. الحمدللہ. ہاں, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ شکر آپ اللہ بھی ہے شوق؟ کا. جی جی بالکل ہے. یہیں کرتے ہیں آپ شوق؟ جی جی. اچھا اچھا. کیسا لگا یار, آپ کو ینگ ایج ہے آپ کی, یہ شوق آپ کو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ اچھا شوق ہے. اچھا, فضول کاموں سے بچ جاتا ہے بندہ. اچھا, بس یہی ہے. اور اپنی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی لائف کی, اپنی شاپ ہے. نہیں اس میں آپ ٹائم نکال لیتے ہیں اس سے؟ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے شوق ہے, ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے شوق کے لیے. صحیح. دوستو بڑا خوبصورت منظر میں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, چھت آپ دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چھت سے دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہوگا. اور خصوصی طور پہ بریڈنگ کا جو سیٹ اپ ہے, ان کے استاد محترم جو ہیں ان کے ہاں بھی, استاد عاشق حسین کے ہاں بھی آپ جائیں تو آپ کو انڈیویجول جوڑوں کے کیج ملیں گے. ہر جوڑے کا کیج علیحدہ ہے, اس کا دانہ پانی کا سسٹم علیحدہ ہے. تو یہ ایک کبوتر لائے ہیں استاد عامر شہزاد, میں آپ کو اس کا شوق کرواؤں گا. پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے اجازت لیں گے, پھر میں نے اسلام آباد جانا ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گجرات سے آپ دوستوں سے ملاقات ہوا کرے گی. تو میں خصوصی طور پہ اس موقع پہ سیماب اعظم کا, حاکم تنولی کا, سہیل بھائی کا, اور بالخصوص بڑے شارٹ نوٹس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے, یہ میرا گاؤں ہے حویلیاں کے ساتھ مانڈی عطائی خان, میں نے فون کیا تو ان دوستوں نے کہا لالا جی ویلکم, آپ ضرور آئیں. ان کی محبتوں کا, پیار کا بڑا شکریہ. تو آئیے دوستوں بلا تاخیر میں اب آپ کو استاد عاشق حسین کے شاگرد جن کا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے, استاد عامر شہزاد, ان کے کچھ چند کبوتروں کا آپ کو شوق کروا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کبوتر بھی دیکھیں گے جس طرح کہ انہوں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتایا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے دوستو, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا آپ کے اس فن کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے کہ اپنا شوق تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں, اپنی چھت پہ تو وہ کبوتر اڑاتے ہیں, شوق کرتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ انہوں نے استاد عاشق حسین کے نام کا ایک پلیٹ فارم بھی اہل شوق ہری پور ہزارہ کو میسر کیا ہے, جس سے وہ باقاعدہ طور پہ ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کرواتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس شوق سے لگن, پیار اور محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے, کیونکہ ٹورنامنٹ کرانا, انہیں وقت دینا,
सरमाया लगाना, तकरीब तकसीम इनामात करनी, ये सारे मामलात जो हैं ये बड़े दिल गुर्दों का, बड़े जिगर वाला काम है। तो आइए दोस्तों, उस्ताद आमर शहजाद ऑफ हरीपुर, उनके कबूतरों का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आमर भाई, ये जो कबूतर आप दिखा रहे हैं, आपके हाथ में जो कबूतर है, छोटी पकड़ाया उधर, ये कौन सा कबूतर है? ये लाला जी बांकी मादी है। बांकी? जी बांकी मादी। ये 5 साल से जो है ये हर कप में मोर खा रही है। इसको सामने करके जरा दिखाएं इस कबूतर। और ये मादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस असू में सारी फड़कें जो है इसके अंदर एक रात को बैठती रात रही। को बैठती रही। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा टाइम थोड़ा नहीं होता वैसे, ये जो लास्ट टाइम बैठने का लास्ट है? टाइम असल में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का काम है, वो जिस हिसाब से रखते हैं, फिर हम भी नहीं, मतलब यहाँ 7:30-7 बजे का टाइम, पिंडी में भी इसी तरह है, बाकी आल पंजाब में तो 8-8:30 बजे तक अब टाइम चला गया। असल में हम अपडेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा लगेगा। चलिए इसकी आँख दिखाएं जरा। जल्दी हो जाता है लो, इधर आओ, नहीं इधर आओ, इधर आओ। बैग तो रखो ना। ये दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं, उस्ताद आमर शहजाद ऑफ हरीपुर हज़ारा। ये उनके एक उड़ने वाले कबूतर का, ये बांका ब्रीड का उनका ये कबूतर है, उसका मैं आपको शौक, ये उसकी आप आंख देख रहे हैं। और आमर भाई का ये कहना है कि हालिया अस्पत जो गुजरा है, इसमें मादा है ना रही मादी। ये मादा की तमाम परवाजें जो हैं वो शाम के बाद की इसकी परवाजें हैं। ये दोस्तों आप इसका कुंडा देखें, ये परवाजी कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने ज़हन में रखना है। इसको देखें आप, रंग भी लगा हुआ है। दुम दिखाएं इसकी। पंजे दिखाएं। ये घर की ब्रीड है? ये घर की भी। ये भी उस्ताद जी से आए हुए हैं ये कबूतर? उस्ताद जी वाले मैं दिखाता हूँ यार। ये बड़े इसके तो, ये तो बड़ी ओरिजिनल हालत में आपके पास ये चीज़ है। मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर ये है कि कलर जो है ना, ये कहते हैं कि ये नस्ल की वजाहत करता है कि ये अपनी ओरिजिनल नस्ल में है ये चीज़। ये दोस्तों खुश्क पंजे, गहरा जामनू रंग और परवाजी कबूतर है ये। आप दिखाएं जरा, सामने रखें कबूतर को ना, दूसरे हाथ में रखें। माशाल्लाह, दूसरा लाए कबूतर। भाई इधर आओ ना। कबूतर दसो पहले हाशिम भाई ना, वैसे कबूतर हैं सामने ना रखे। अब ये दोस्तों एक लाखी ब्रीड का कबूतर आपको उस्ताद आमर शहजाद हरीपुर से ये आपको दिखा रहे हैं। तो इसका आमर भाई क्या कारकर्दगी है इस कबूतर? माशाल्लाह जी, इसके उस्ताद जी मोहतरम वाली घर की जो मादा है, ये उस्ताद आशिक हुसैन के घर के लाखे कबूतर जो है। लाखों कबूतरों की जो माँ, इसकी जो माँ है वो उनसे आई हुई है। अच्छा। और घर का कबूतर लगाया है। और आगे देखेंगे क्या चीज़ निकली। ये मलक काशिफ जी, वकार यूनस भाई, रशीद खान, आतिफ उबैद मेरा भांजा है जी, सऊदी अरब से माशाल्लाह मुझे देख रहा है। अब ये उस लाखी ब्रीड का कबूतर दोस्तों, आप इसका कलर देखें, इसका भी आप कुंडा देखें, नाल करो ना जरा, इसका कुंडा आप देखें, ये परवाजी कबूतर है, इसकी आखिरी कलियां तीनों देखें, पूरा कुंडा है इसका। देख, खोलें जरा कुंडे को, पूरे को खोलें जरा। आँख दिखाएं इसकी, आँख दिखाएं इसकी। अब दोस्तों आप इसकी जरा पलकें देखें, ये खुद तो नहीं कुछ कलर वलर किया है भाई, ये कुदरती है। ये कुदरती
یہ گلابی پلکیں ہیں دوستو. اس کی آنکھ کا بھی آپ کلر دیکھیں. اب ذرا اندھیرا ہو چکا ہے, شام ہو گئی ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو یہ آئی بال درمیان والا جو ہوتا ہے یہ ذرا ڈائلیوٹ ہوتا ہے, اندھیرے میں پھیلتا ہے. یہ کام آنکھ جو ہے کیمرہ ہے, رات کو یہ ذرا پھیلتی ہے, پھر یہ ان کو صحیح نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. پنجے دکھاؤ. اس کے بھی پنجے اگر آپ دیکھیں تو ان کا کلر بھی گہرا کلر ہے, خشک پنجے ہیں. احمد وڈا گولڈن کبوتر سندوری پلکیں. تو یہ اس کی بریڈ پھر آپ نے آگے اپنے کسی کبوتر سے؟ جی اپنے کبوتر ڈال کے بنائی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ ہے. اس دفعہ یہ نہیں بیٹھ سکا, صبح ہی آئے. اچھا. الحمدللہ کہ ویسے یہ اوور ٹائم بیٹھتا رہے. اچھا. تو میں نے ٹرائی کے طور پہ یہ جیٹ میں نے اڑائے ہیں یہ ابھی نئے بچے تیار ہوئے. اچھا اچھا. یہ 10 پر صاف ہوئے ہیں جو یہ بچے. تو ان کو یہ ون ڈے میں اڑایا, یہ بھی رات رہ گئے. یہ بھی ماشاءاللہ اس کا بھائی ہے. یہ دوستو یہ بھی لاکھر سامنے دکھائیں کبوتر, کبوتر دکھائیں. یہ اب مادہ ہے, یہ بھی لاکھی بریڈ کی کبوتر ہے. یہ بھی استاد عاشق حسین آپ سیالکوٹ ان کے گھر کے یہ کبوتر ہیں. اور عامر بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ لالا جی یہ مادہ بھی جو ہے یہ اوور ٹائم میں بیٹھتی رہی ہے, رات باہر رہ کے پھر صبح گھر آتی رہی ہے. یہاں ذرا موسم آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی نسبت ذرا موسم تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے. بہت فاسٹ بندے. اچھا. 4 بجے آئی ہے, جال کے ساتھ لگی ہے, پھر چلی گئی. اب اس کی آنکھ میں تقریباً اندر کا جو حصہ ہے وہ تو مشابہت رکھتا ہے. وعلیکم السلام عاطف, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, تو خیریت ہے. مگر اس کی پلکیں جو ہیں اس کا کلر ذرا مختلف ہے اس سے. ماشاءاللہ. اس کے بھی پنجے آپ دیکھیں گہرے کلر میں ہیں, خشک رنگ ہے. ان کو آگے پھر آپ نے بریڈنگ میں آگے بریڈنگ جو ہے ان کے کراس کی. اچھا. تو کراس کر کے تو پھر آگے سے بنائے. اچھا. کسی میں ٹیڈی کراس کی ہیں, کسی میں گولڈن کراس کی ہیں. یہ سب اس میں زیادہ تر موسٹلی کبوتر جو ہیں ساجی والے ہیں. دکھائیں نا اور السلام علیکم, کیا حال ہے؟ جی خیریت ہیں. جی یہ روسو بڑا خوبصورت ماحول ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دوستو بڑا خوبصورت سیٹ اپ, کمال کا یہ شوق عریپ اور ہزارہ سے لالا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہاں میں دکھا رہا ہوں. ہاں میں بتا. یہ دوستو یہ تمام جو سیٹ اپ ہے یہ استاد عامر شہزاد آف عریپ اور ہزارہ ان کا یہ اڑنے والا سیٹ اپ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اٹھی کرو. ہاں ٹھیک ہے. سامنے کبوتر سامنے کرو, سامنے کرو. یہ دوستو اب یہ کبوتر بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ استاد عاشق حسین صاحب سے آئے ہوئے ہیں. اب یہ زیادہ تر اس میں میرے خیال میں موتیوں والے جو وائٹ گولڈ جو ان کے. اچھا. وائٹ گولڈ اس میں پھر آگے میں نے ٹیڈی کراس کی. یہ وائٹ گولڈ کی بھی کہانی پتہ ہے, اس میں گجرات بھی شامل ہے, شاید آپ شو کریں آپ کو یاد آ جائے گا. تو دوستو یہ وائٹ گولڈ کا نام آپ کے نالج میں ہوگا کہ استاد عاشق حسین صاحب نے میرے بڑے مرحوم دوست استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات ان کے ہاں سے ایک وائٹ بچے گئے تھے. ان بچوں نے بڑا شاندار پرفارم کیا اور پھر ان کو استاد عاشق حسین نے آگے وائٹ گولڈ کا نام دے کے اور باقاعدہ طور پہ پھر انہوں نے اپنی اس بریڈ میں ان کو شامل کیا. اور آج میرے اس مرحوم دوست کی یادیں یہاں عریپ اور ہزارہ میں بھی تازہ ہو رہی ہیں. یہ وائٹ گولڈ کے نام سے استاد عاشق حسین کے گھر کی یہ بریڈ دکھاؤ. یہ بھی عامر بھائی اس کو بھی اڑاتے ہیں آپ؟ جی اڑان میں ماشاءاللہ. ایسے ہی تو کبوتر اڑا رہا ہوں.
یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ عامر بھائی آپ کو جو کبوتر دکھا رہے ہیں یہ بریڈنگ والے یہ کبوتر ہیں، اس طرح کے جس طرح بانکا آپ نے کبوتر پہلا دیکھا. اس کا قد کاٹ دیکھیں آپ اس کبوتر کا، اس کی وضع قطع دیکھیں، اس کے بھی پنجے آپ دیکھیں اگر تو یہ بھی گہرے جامنو، خشکی بھی ان پہ موجود ہے. ماشاءاللہ زبردست زبردست. دکھاؤ. ہاں تو یہ دوستو اگر آپ پیچھے دیکھیں